ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवण का यह स्वभाव, जन के संग चित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। अज आपां सारे ही ब्रह्म बेते, राजयोगी, ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा नंद सिंह जी महाराज, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज, जिन्हां दी मिठी ते निघी याद दे विच सालाना वरसी बाबा सुखदेव सिंह जी और समुचा इलाका निवासी गुरसिख संगतां दे सहयोग दे नाल बड़े प्रेम ते शरधा दे नाल मना रहे हाँ। आपां नूं बहुत ही प्रेम ते शरधा दे नाल जो पौंटा साहब तो भाई पुष्पिंदर सिंह जी, जिन्हां ने बहुत प्रेम ते लगन दे नाल कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी है लाए ध्याना, इलाही गुरबाणी के कीर्तन द्वारा निहाल कर रहे सी। महापुरुषों वालों समुची संगत वालों जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। दास सारी संगत के चरणों में बेनती करदा है, जितने भी पंडाल तो बाहर खड़े ने उन्होंने बेनती है कि गुरु साहब की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर एक मन एक चित होके गुरु का उपदेश है। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। अज इन्ने साल बीतण दे बावजूद भी उन्हां महापुरुषां दीयां बरसियां जन्म दिहाड़े क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि गुरु साहब का सिद्धांत है नाम रेहो साधु रेहो, रेहो गुर गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। आओ साडे कोल बहुत सत्कारयोग स्वामी राजेश्वरानंद जी अंबाले तो महापुरुषों के प्रेम दे विच अपने स्टेज ते सुभाएमान हैं। आपां उन्हां दी रसना दे तो, क्योंकि गुरु की संगत जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे, एवें नहीं एक कमाइयां स्टेज के उत्ते बैठ के बोलना, एडी संगत दे विच प्रवचन करने। गुरु साहब कहते जिसनों बख्श लहे मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। आओ स्वामी राजेश्वरानंद जी अंबाले वाले आप गुरु की संगतां नूं 9 बजे तक अपने प्रवचनों द्वारा निहाल करनगे। उन्हां तो उपरंत संत बाबा प्रीतम सिंह जी राजपुरे वाले, संत बाबा कश्मीरा सिंह जी लाहौरां वाले महापुरख, उन्होंने भी आप गुरु की संगतां नूं इलाही गुरबाणी दे पार ब्रह्म होआ सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई। आओ स्वामी जी नूं आपां करिए बेनती, अपने प्रवचनों के द्वारा गुरु की संगतां नूं इलाही गुरबाणी दे महापुरुषों के जीवन के बाबत आप जी नूं सरवण करके निहाल करन। स्वामी राजेश्वरानंद जी अंबाले वाले। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी पवित्र निघी गोद विच सुभाईमान साध संगत गुरु साहब की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे जानते हो कि अज आपां धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज उन्हां दी निघी अते पवित्र याद विच एकत्रित होए हाँ। सिंह साहबान कह रहे सन कि महापुरुषों के शरीरिक तौर तो जाण तो बावजूद
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਪਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹਰ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, 184 ਜੋਨ ਸਭਾਈ, ਮਾਨੁਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਖਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਸ ਜਨਮ ਇਹ ਦੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਵਾ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧੰਦੇ ਧਾਵਤ ਜਗ ਬਾਂਧਿਆ, ਨਾ ਬੂਝੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਨਮੁਖ ਔਰ ਗਵਾਰ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਸਾਡਾ
इंतजार कर रही है। भुल जाते हाँ कि ये मानस जन्म जो सानू परमात्मा ने बड़ी दया करके दिता है। गुरबाणी कहती है, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाहो। लेकिन असी गुरु साहब का जो सच्चा उपदेश है परमात्मा की प्राप्ति का, वो की है, वो साध संगत विच जाके पता लगता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सच्चा उपदेश गुरु ग्रंथ साहब महाराज का, एक तो इस संसार विच जीवन किवें जीए, किस तरह दुखों तो बचीए, और दूसरा इस संसार विच आके जब मानस जन्म मिल गया कि असी सदीवी सुख किस तरह प्राप्त करिए, उसकी गल असी गुरु की हजूरी विच गुरमत अनुसार करने की कोशिश करांगे। वो की है कि जद भी साडा ध्यान मालक की भगती वाल जाता है तो असी अड अड तरह के कर्म करने शुरू कर देंगे हैं। कदे असी भेष बदल के सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, कदे असी तीर्थ स्थानां ते जाके सोचते हैं कि मालिक की प्राप्ति हो जाएगी। अड अड मन के अनुसार असी चल के परमात्मा नूं प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन गुरु साहब की फरमाउंदे हन, आप जी फरमाउंदे हन, पूजा करें सब लोग संतो। गुरु साहब सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संतो कह के याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साडे सारिਆਂ विच वो मालक की जोत नज़र आउंदी है, साडे अवगुण नज़र नहीं आउंदे। इसलिए गुरु साहब कहते हैं, पूजा करें सब लोग संतो, मनमुख थाए ना पाई। पर असी मन पिछे लग के करते हैं, इसलिए असी भगती विच कामयाब नहीं होंदे। फिर किस तरह की पूजा करनी है? गुरु साहब कहते हैं, शब्द मरै मन निर्मल संतो, ये पूजा थाए पाई। कि असी शब्द की पूजा करनी है, नाम की पूजा करनी है। गुरु साहब की कहते हैं, नामे तुल न पूजई, सब डिठी ठोक बजाए। कि जिहड़ी नाम भगती है, वाहेगुरु दा नाम, हरि दा नाम, अकाल पुरख दा नाम जद असी अंदरों प्राप्त करांगे तां ही साडी मुक्ति हो सकती है, तां ही सानू सच्चा सुख मिल सकता है। इसलिए आप जी कहते हैं, सर्व रोग का औखद नाउ। आप जी जब गहराई नाल इस चीज नूं समझण दी कोशिश करोगे, वो की है कि साडे अंदर अनहद शब्द है, सच्ची बाणी है, धुर की बाणी है, जो सानू सारे दुखों तो दूर कर सकती है। इसलिए असी आनंद साहब विच पढ़ते हैं, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। गुरु साहब बहुत सुंदर ढंग नाल सानू समझाना चाहते हैं कि अगर असी सच्ची बाणी नाल जुड़ना है तो की उपाय है, की तरीका है। गुरु साहब कहते हैं, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखे खाए चलिए दूख। गुरु साहब कहते, जद साडे अंदर उस मालक दी नाम दी भुख लगेगी, उस मालिक का प्रेम पैदा होएगा, तां ही सानू सुख मिल सकता है, तां ही सानू सच्चा रास्ता मिल सकता है। लेकिन फिर असी की करते हैं, जब सच्चे नाम की भुख लगती है, फिर असी रब नूं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, फिर असी मार्ग लभण की कोशिश करते हैं। पंजवें पातशाह कहते हैं कि जब मार्ग लभना है तां असी संतां महापुरुषां की संगत करनी है। अगर असी संतां महापुरुषां की संगत नहीं करते,
ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਐ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਏਗੀ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਦੱਸੈ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਪਰਮਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਜਨ ਆਏ, ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਐਸੇ ਕੰਮ, ਐਸੇ ਕਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਜ ਤਤ? ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਔਰ ਆਕਾਸ਼। ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵ, ਨੇਚਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਗਰਮ, ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਠਾਉ। ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕਾ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੈ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ, ਸਾਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਰਲੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਤਪਤ ਪਰਲੋ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਪਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਔਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੌਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਰਜ, ਤਮ ਅਤੇ ਸਤ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਦ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਜੋ ਤਮੋ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 80 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 40 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ 20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋਉ ਲਾਗੇ, ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਕਾੜ ਕੁਠਾਰ ਪਿੱਤ ਬਾਤ ਹੰਤਾ, ਔਖਦ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਭਾਵ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਉ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਆਪ ਪਛਾਤਾ, ਆਪੇ ਆਏ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਨਾ ਚੀਨੇ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ 'ਚ ਕਿਸ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਅਗਰ ਰਜੋਗੁਣ 'ਚ ਹੋ, ਰਾਜਸੀ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਮਸੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਗਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਠੰਡੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ, ਤਾਮਸੀ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਲਖਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਾਤ ਧਰਤ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਔਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਤਨੇ ਬਲਵਾਨ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਬੜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੋਊਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮਾ ਹਮ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰੀਜੈ। हे ਰਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ। ਜਬ ਲਗ ਸਾਸ ਹੋਏ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਮੋਹਿ ਸਾਧੂ ਧੂੜ ਪਵੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਾ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ। आओ ऐसे महापुरुषों के आपां बचन सरवण करिए। आप जी ने गुरु की हजूरी विच और संतां दे समूह दे संग संतां दा जिथे आशीर्वाद बरस रहा है उत्थे दास नूं
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।